स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। एफआईआर होने पर भी पीएसआई की खामोशी पर सवाल। आरोपियों को पकड़ने में नाकाम पीएसआई सिंदूर। मामला इंडी तालुके के हनजगी ग्राम में खेत में गुजरने वाले रास्ते के विवाद को लेकर हुआ। सरकार से बनाई गई सड़क पर से न गुजरकर जोर जबरदस्ती गुंडागिरी की घटना पेश आई है। मुख्य रास्ता छोड़कर खेत में गुजरने का कारण पूछने पर 23 साला आरिफा मोइनुद्दीन सैयद और शरीफा सैयद महिलाओं को बड़ी बेरहमी से जानवरों की तरह पीटा गया। जख्मी हालत में स्थलीय अस्पताल में इलाज न करने पर बीजापुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। फरियादी आरिफा का आरोप है कि पीएसआई सिंदूर पंचनामा और साक्षी इकट्ठा करने के बाद भी आरोपियों को अब तक गिरफ्तार न करके मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां सवाल पुलिस पर इसलिए उठ रहा है कि 24 तारीख को एफआईआर होने के बाद भी अब तक कार्रवाई में लापरवाही कर रहे हैं अधिकारी, क्योंकि बताया जा रहा है कि आरोपी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं। इसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में या कोई और वजह, ये तो पीएसआई ही जानते हैं। गहरे गांव के साथ जिंदगी के साथ लड़ रही आरिफा बिस्तर पर इंसाफ की गुहार लगा रही है। क्या आरिफा को इंसाफ मिलेगा? 11 आरोपी पकड़े जाएंगे? पीएसआई सिंदूर अपना कर्तव्य निभाएंगे? ऐसे बहुत से सवाल अधिकारियों की खामोशी पर उठ रहे हैं। पटेला के साथ लड़मा रहते। मैं भी हमारे अम्मी चुप जाग देखते ठहरे ना, देखते ठहरे सो कुछ दोनों को मिला हो चाहते मैं और रास्ता सो मेरे को मारे। कौन मेन मारे आदमी का नाम? मेन मारे सोला अकिल लड़का जी और रजाक वाले का ना उमाया ना लालसा वाले का छोकरा ना जी 3 दिन औसत दे। वो रात 6:30 बजे जुटाए में और पूरी घर की फैमिली मारे हमने वो अंदर है वो कौन है एक दिन में मालूम नहीं पड़ा। तो पूरे दिन में पीठ में आके सब जने मारे भंडे सब मारे। कहीं बारे में लड़ मारे थे, कहीं बारे उन्होंने पटेला की झगड़े कर रहे थे जो रास्ते बारे में उन्होंने काटे के मारे थे। उन्होंने हमारे खेत में से जा रहे थे तो फिर मैं अम्मी क्या बोली 1-2 हमारे खेत में से नहीं जाने का, कौन काटे मारे उनके खेत में से जो बोल लीजिए अम्मी बोलने को उन्हें क्या समझ किसी मालूम रात में उन्हें पटेला के उन्हें झगड़े कर देते थे। जब मैं क्या बोलती है हमें देखेंगे आए झगड़े कर रहे हैं देखेंगे क्या बोल को बुला लिया को अरलीपुर हमारे खेत में ठहरी से में हमारे खेत में ठहरी नीचे उन्होंने पटेला के उन्हें झगड़े कर रहे हैं। उनके साथ झगड़े करना नहीं ना आप मुझे भी हमारा अम्मी लड़ा के मार रहे हैं आदमी और बड़का सो बिल्कुल मारते हैं। कैसे मारे? भंडे से सभी मारे जो लकड़े वो सब लेको सही होता वो जाग मेल कर ले को सही ना वो हुसैन का नाला जाग को बुला लेके मालिका हुसैन। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम आरिफा सैयद। गले में का लच्चा पालेगी पानी करने लिए गले में का लच्चा पालेगी ये खोले का ये आता है चौकान दे रही है पतले से मारी है बहुत सारा। कौन मारे? वाले कर बालू उनके नामा क्या जाएगा पर नीचे कटी आंखें क्या किसी ने ऐसे जो के पतले से मांडा को कुछ तल्ला पड़ा तो मस्ती से पतले से ऐसा बुद्धि ये हमारा क्या बड़े हमारे खेत में थोड़ा ये
हमारे खेत के थोड़ा जगह नहीं तो नमूना मारे बट आदमी बैठा मिला के 20-25 लोग आ रहे नहीं तुम्हारे खेत में खुड़े तो कहीं मारे हमारे खेत में थोड़े थे हमारे खेत में उनके झगड़े हमें भरे देखते पड़े क्या आए बरबर वो वाली का बढ़ के हमें पुलिस फोन लगाते गए गड़ी को लड़ने गली में का लत्ता पड़े को नट जाते कहते तो लगा था आदमी लाल साहब मकबूल हुसैन का नाम है क्या है कंप्लेंट होती है क्या क्या कहते हैं पुलिस क्या पुलिस क्या बोले पकड़ लगे क्या पकड़ने जाते कर बोले अभी नहीं है पकड़ने गए क्या नहीं ना तो चलने नहीं आ रहे चलने आ रहे नहीं फिरने आ रहे नहीं गंदा ना खाना नहीं आ रहे क्या भी बोले तुम्हारा नाम बोलो हाँ नाम बोलो तुम्हारा हमारा नाम से ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದೀಶ್ವರ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದವ್ರು ಬಂದು ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆಸಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಏನು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮುಗಿದೈತಿ ಈಗ ಹಗಲತ್ತು ಯಾರು ರೂಟೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಏನದ ಏನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನದ ಈಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಅದು ಮತ್ತು ರೂಟೀನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೇನು ರಿಬ್ಸೋದು ಏನು ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅದು ಈಗ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ MLC ಮಾಡಿಸಿರಿ ಈಗೇನಿದೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಎಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಈ ಥರ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಷನ್ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇದು MLC ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ MLC ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದಾರೆ ಏನೇ MLC ಇದ್ರೂ ನಾವು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಕತ್ತ ನೋವಾಕತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದಾರೆ ಸರ್ ಅದು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಐತೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಊಟ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2:30 ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು 11 ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ಅಂತ ಆ ಥರ ಸರ್ 75% ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದೊಂದು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಂತೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಟೆಂಡರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಯಾವ ಅಟೆಂಡರ್ ಅದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ರೂಟೀನ್ ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಟೆಂಡರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನರ್ಸ್ ಲಂಚ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅಟೆಂಡರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆರ್ಎಮ್ ಏನು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಯದ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಐತಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಮೆಮೋ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ 200 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮೆಮೊ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಏನು ಕೊಡೋದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಮೊ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಲೆಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ನಾನು ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮೊದಲಿಂದ ಇದ್ದದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಮೊದಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಮನ್ಯಾಗ 10-15 ಕುರಿ 4-5 ಎಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಬರೋರಿ ಬೆಳೆ ನಾನು ಯಾಕನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೈಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಿರಿಯರೇ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಊರು ಪ್ರಮುಖರು ಕೂಡಿಸಿಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 6 ಬಣ ಅವ್ರಿ ಸರ್ ಮೊದಲು ಮಂದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪಂದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಮೈನೊಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಮುಂದಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಬ್ಬ ಗಿಡ ಕಡಿಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನು ಅವು ನೋಡ್ರಿ ಪೂರ ತಿಂದೇನು ಕಟ್ಟೋ ನೋಡ್ರಿ ಕಡಿಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದನ ಸರ್ ಓದ್ತಿ ಬರೋರಿ ಬರ್ಲತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹಾದಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾದಿನೇ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ವರದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗ್ಯದ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇ ಹಾದಿ ಮರಿಯುತ್ತ ದೈವದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೋಲೋರ್ ಮಂದಿಗೆ ಅವ್ರು ಆ ನಮ್ನಿ ಹುಡ್ಲಿತಾರೆ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂತ ಕರ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಾದಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ಯಾವ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ರ್ ನಾವು ಏನೋ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ನಾವು ಇದ್ದದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮವ್ರು ಅಂಜರ್ ಇದ್ದವ್ರೆ, ನಾ ಮಾತು ಮಾಮವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೋಡೋಣ ಕೇಳ್ತೀನೋ, ನಮ್ಗೆ ಹೊಸೂರು ಬಂದಾರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮಗೆ ಜಗಳ ಸರ್ ನಾವೇ ಗಂಡಾಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಅಪ್ಪ ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಕೂತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಿಟ್ರ ಅವರು. ನಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳೇನ್ರಿ ಸರ್ 4 ಮಂದಿ ಮಾಡ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ ಹೋರತ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇದು ಬೇರೆ ಅದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾದಿನೇ ಇದ್ರಿ ಪೂರ ಹಾದಿದ್ರಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಣ್ತಂಬ್ರಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಂತ ತಳಿಸಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಟ್ಟು ಅಣ್ತಂಬಿಡು 9 ಮಂದಿ ಅಣ್ತಂಬ್ರಿ ಸರ್. ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಯಾರು ತರಪಿರ್ತಾರೆ ಬತ್ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ಲೆ ಬಡಿಗೆ ತೊಳನ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮನೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ ಬಂದು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ 4 ಮಂದಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಂದಿ ಕೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಗಸನಿ ಬಂದ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುಂದ್ರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್. ಕಲ್ಲು ಈಗ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ನಡಿಸ್ತೇವ್ರಿ ಸರ್. ಕಲ್ಲು ಕಿತ್ತದ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ರೀ ನಮ್ ದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ದಾಡಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು 10 ಸಾರಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಅಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗದ ಬರ್ತಾರವ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ತಳ ಕಲ್ಲಿಲ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೋಗದ್ರಿ. ಇದೇನು ಕೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಟ್ಟು ಶಿವಾರದಾಗ ಇದ್ದವ್ರು ಬ್ಯಾರಿಕಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತವ್ರಿ ಸರ್. ಸಾಹೇಬ್ರ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ, 4 ಮಂದಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಯಾರು ಪಾಲಕ್ತಾರೋ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ ನಾವರ ಇಂಡಿಯಾದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಾಗ FIR ಕೊಟ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ರೀ ಇವತ್ತ್ರಿ ಇವತ್ತೇನು ಮುಂಜಾನೆ ತಕ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಏನಂದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಡಿದು ಕುಂತಿರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಒಂದು FIR ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ಇದು ನೋಡಿ ನಾನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಬರೋಣ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಟ್ರಿ. ನಾವು ಕರೆಸರೇ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಬರ ಸರ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಬೆಳ್ಕಂದ್ರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಡಿದು ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಊರಿಗೆ ಮಾತು ಬೇಡ, ಊರ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಮುಲ್ಲಾ ಬಡ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗ್ ಬಡ್ದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇಕ ಮಾಡೇಬೇಕ್ರಿ. ನಮಗ್ ತಾಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಕ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮವ್ರ ಹೋಗಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನೈತಿ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಳ್ಳೆ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತ್ರಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು. ನನಗೇನು ಕೇಸ್ ಆಗೈತಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ನಾ ಇಲ್ದಾಗ ಮಾತಾಡು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾ ಇಲ್ದಾಗ ಮಾತಾಡು. ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೇಡ್ನಿ. ನಿಂದು ಏನಿದ್ರು ಹೇಳು, ನಿಂದು ಏನಿದೆ ನಾನು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಬಿಡ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ದಾರಿ ಯಾರು क्या नहीं हमें हमारे रास्ते काटे मारे तो हिंदुआ के लोग कहाँ हमारे खेत में से जाऊँ नको बोले तो अम्मे को भी मुझे मिला को से उन्होंने आदमी बैकान सो मिल को मारे लकड़ी और ये लकड़ी भंडन सी सभी मारे उन्होंने 20-25 जवान थे, उन्होंने बहुत जने आते और घर में हमारे घर में लड़का तो कौन नहीं थे. हमारे अम्मे भी मैं 2 जने आते, उन्होंने मारते कहने का हमने मालूम भी नहीं. एकदम आँख को सब जने आँख पर पड़को मारे मुझे और खींचा करें लड़कन ने पूरे झाड़ लाता मारे मेरे जो पेट को. हमें कंप्लेंट देखो भी 5-6 दिन हुआ. अभी भी ना वो उसके पूरे एक्शन ले रहा नहीं उन्हें PSI कई बार नहीं ले रहा, मुझे पता नहीं है.
और उन्हें एक्शन नहीं लिया तो उसके नाम पर लेटर लिखो, मैं दवा पे मारना पड़ता है। मैं क्या करें कि मुझे मालूम नहीं, वैसा मारे हिंदी से वहाँ उन्होंने आँख हमने धमकी देने से यहाँ आए। वो तो उन्होंने आँख धमकी दे तो मैंने PSI इंक्वायरी नहीं करना उनका, कई के बारे में नहीं करा मुझे पता। उन्होंने इंक्वायरी करना उन्हें जरूर नहीं करना, मुझे कैसा उन्होंने मारे वैसा हमने मारना उनको वैसे शिक्षा दिया तो सच्चा है, नहीं तो मैं उन्हें कैसा मारे वैसा मैं दवा भी मारना। एक तकलीफ क्या है? मैं तकलीफ 26 से मुझे आँख में कहाँ मारे का नहीं पता नहीं, वैसा तकलीफ पूरी में। हाँ बैठने नहीं आता जरा, चलने ज़्यादा नहीं आता, फिर भी सिर में वो सो मारे, पेट को झाड़ लाता मारे लड़का नाम आरिफा से ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಹೊಲದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಐತ್ರಿ, ನಮ್ಮದು ಹೊಲ ಐತ್ರಿ हमार कन्नड़ ना हमारा खेत है जी। वहाँ इतने दिन धूपकाले में क्या है खेत में पीक नहीं आती गई जी। अब क्या है हमारे धूपकाले में नौकाले में इतना जवारी पेरे नौको जो कहे तो एक 20-25 जवान आँख मारी जमा तल्लार ऊपर भाग मार को किधर ना उधर खींचा खींची कर को इतना वो छोरे क्या है हमारे लड़की के ऊपर बैठ को मार को तब पड़ी की कर को गरम में गरम करेंगे ऐसे लेप चलो रे कर को लेके जा रहे थे जी। हमें बोमड़ा मारे गड़ी को छोड़ को हट गई जी। कंप्लेंट करें जी, कंप्लेंट करे तो भी 3 दिन है जी, उन्होंने कंप्लेंट करे तो भी उन्होंने PSI दोनों क्या भी मदद करी नहीं जी। तो मैं चैनल वाले तरफ से क्या भी मदद करो जी। हम भी हमें गरीब हैं, गरीब हो तो भी हमें अत्ता शराब खाने वाले उधर इधर शराब खाने दे रहे नहीं जी, हमना उसमें तो तकलीफ़ कर रही जी, मार रही उनको। हम 3 दिन मार को दवा खाने में सटेंगे भी, हम ना मार को दवा खाने में सटेंगे जो माँ दवा खाने का को दब्बड़ की करी जिंदी में भी दब्बड़ की कर को वहाँ डर को इतना यहाँ बीजापुर कहीं जी। हमें तुम्हें क्या भी चैनल तरफ से हमारा मदद करो जी। उनको कितने दिन है 3 दिन है कंप्लेंट देखो मैं क्या कंप्लेंट करो ले जाके पुलिस पकड़ को भी नहीं ली, क्या भी नहीं करी जमना भी उन्होंने तुम चैनल तरफ से हमारा क्या मदद करके ये करो जमना भी। हमारा मारने लगे जो ना अभी तलवार खुराड़े से मार तो कहीं जी। वो मल्ले का हमें यहाँ दवा खाने में रहते हुए हमारे घर को जाको कौन नहीं है जी, दरवाज़ा बाएँ बताया तो वहाँ जाको गुरु बछड़े को भी ये कर को वहाँ तकलीफ़ कर रही जमा। वो हमारी छोरी एक लड़की के लड़का को मर्द घर से लगा को वहाँ छोड़ी जी, उसे भी जाको कर दब्बड़ की कर कहीं कहते जो दब्बड़ की कर कहीं जी। हमें क्या है अब वहाँ इंडी ने भी दब्बड़ की करेड़ी को वहाँ से छोड़ को आज यहाँ दवाखाने कहीं जी। हाँ जी गाँव हंजगी जी, गाँव हंजगी जी। हमें दवाखाने में इतना एडमिट अच्छे सो विजय इसमें हते इंडी में। हाँ खेत में रहते हैं जी, हमें मल्ले में जी मल्ला है जी। हमारे इतने दिन धूपकाले में पेरे थे नहीं जी गए थे, अब नौकाले में भी पेरे थे भी वहाँ से जातों करते जो। रास्ता तुम्हारे कागज पत्र में है? हमारा रास्ता नहीं है जी, कागज पत्र नहीं। कागज पत्र में रहा तो हमें की तटाते थे जो उनको रास्ता नहीं है कर कुछ ऐसा सता रहे हम ना रास्ता होना करते हैं। इधर 4 फुट इधर 4 फुट मांगते हैं जी, कहाँ का देना हमें गरीब आई थोड़ा है खेत हमारा रहने का। वो ये तो जा को तुम्हें चैनल काला कहते भी जाग चैनल काला का तो जाग काला का जी पीका हो कैसा करें देख का तुम्हें जाको। हमारा नाम शरीफा सैयद जी हमारे सही। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।